चढ़दी कला टाइम टीवी वालों पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का जो पत्रकार सम्मेलन कराया जाता उहदे संबंध विच मंच ते विराजमान मेरे वड्डे वीर जगजीत सिंह दर्दी साहब, मंच ते विराजमान साडे जिले के डिवेलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन साहब बैठे ने और सामने बैठे मंच पे बैठे का सारे पत्रकार वीर। सब तो पहला मैं अज बहुत ही खुशी का दिहाड़ा है, दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जन्म दिहाड़ा है। उन्हों के जन्म दिहाड़े की अपने वालों निजी तौर पर, परिवारक तौर पर, सरकार तौर पर आप सारिਆਂ ਨੂੰ लख लख ਵਧਾਈ पेश करता हाँ। गुरु महाराज कृपा करे आप सारे चढ़दी कला च रहो, दशमेश पिता की आमद आप खुशी मनाइए और दर्दी साहब का प्रोग्राम होवे। मेरे वड्डे भरा होण जिहड़े मेरे औखे ते सौखे दिनां च मेरे दिलों कम आए होण, उन्होंने प्रोग्राम च तां इहो जी करदा कि जिवें कहंदे सद्दी हुई मित्रां दी पैर जुत्ती ना पावां। दर्दी साहब बुलाउण मैं ना आवां, दो चीज़ां नहीं हो सकदी। और जे कोई अज होर किसी का फंक्शन हुंदा ये भी तय है कि मैं नहीं सी आउणा। दर्दी साहब मैं तुहाडा धन्नवादी हाँ, तुसीं हमेशा मैनूं याद रख के बुलाउंदे हो। भूषण सूद जी मेरे बहुत प्यारे मित्र ने, इन्हां दे भी मित्र ने ਜਿਹੜੇ हमेशा ही 40 साल तो धुੱਪ ਛਾਂ वांगू साडे नाल रहे हैं, हुण भी हैगे ने, उन्हां दा भी धन्नवादी हाँ। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्नवाद। गुरु महाराज कृपा करे तुसीं चढ़दी कला च रहो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पत्रकार किसी भी सरकार का, किसी भी सरकारी बंदे का टाउट नहीं होंदा। तो मैनूं दुख हुंदा है कि असीं पत्रकारी प्रशंसा और चर्चागिरी इहदा फर्क ही भुल जाते हैं। ये उदों हुंदा है जदों असीं कोई नजायज फायदा लेना हो, नहीं कोई भी हो, तुसी बैठे हो, तुसी रिपोर्टिंग करनी है, फैक्ट देने ने, कोई हो थोड़े सामने ABC, तुसी अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, तो उहदे नाल कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अजकल ना अगे किसी टाइम जो असी पत्रकारी शुरू की सी, उदों दो किस्म की पत्रकारी होंदी सी, ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म, मीनिंगफुल जर्नलिज्म, इंपार्शियल जर्नलिज्म। वो जर्नलिज्म जिहड़ा बिल्कुल निरपक्ष हुंदा। तो हुण जर्नलिज्म किहो बन गया, जेसमैन जर्नलिज्म, एडवोकेसी जर्नलिज्म, एक होर नवा वर्किंग जर्नलिज्म। तुसीं कई एंकर देखे होने ने जिस तरीके से टेबल से हथ मार के वो प्रोग्राम करते हैं, शर्म आनी चाहिए है। समेत गोदी मीडिया ने उन्होंने लोगों को जोड़े खालसा एड में NIA का नोट्स भेजते हैं, उस दिन जिद्दन नोट्स आंदा है उस दिन खालसा एड में नोबल पीस प्राइज लई उस अवार्ड में नॉमिनेट किया गया। उस दिन ये है जो गोदी मीडिया की असी गल करते हैं।
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਪੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਵਾਂਗ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ रखते ने कि कुछ इस तरह तय की हमने मंजिलें, कुछ इस तरह तय की हमने मंजिलें, गिर गए, गिर कर उठे, उठकर चल दिए तो अपनी मंजिल ते पहुंच जाते ने। ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 51 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1969 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਫਿਰ 15 ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 1977 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਸਨ 2007 ਵਿੱਚ टाइम टीवी चैनल ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸੁੱਖ, ਸਕੂਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਸਪੀਡ ਨਿਊਜ਼, ਟੌਪ 10, ਟੌਪ 5 ਅਤੇ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8:40 ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਂਕਰ ਸ੍ਰੀ ਰਣਵੀਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਫੋਨ ਕਾ ਫੰਡਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ, ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ, ਫਨ ਵਿਦ ਫਨਕਾਰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਨੇ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਿਤਾਰੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਸ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਲਿੰਗ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡੈਲਸ, ਬੈਲ 5 ਅਤੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ IP ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਕੇਬਲ ਤੇ ਡਿਸ਼ ਨੈਟਵਰਕਸ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਪਾਟੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਦਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਰਦੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਕ, ਕੇ ਸੰਧੂ, ਦੀਪਕ ਜੈਤਕਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਡਮ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਗਗਨ ਬੱਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਵਰ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਐਸੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ।
ਇਹ 1880 ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਨੀ ਹਿਕਾਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਕਾਮਲ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਲ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 85% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਬਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, 1890 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਜਨਗੜ੍ਹ। ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸੰਤ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤੇਰਾ ਖੀਸਾ ਮੇਰਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਸਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਦਾਰੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਜੋ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੀਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੀਸਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 11 ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਜੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਲਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 5 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਜੋ ਹਿੰਦੂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜੋ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 127 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਤੋ ਇਹ ਇਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ 1960 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਮਣ ਵਾਣ ਵਟਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਵਾ ਮਣ ਕਣਕ ਪੀਸਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਚੱਕੀਆਂ ਆਪੇ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਾਣ ਆਪੇ ਵਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਔਰ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੁਪਦਾ 650 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਲੰਬੇ ਪੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ ਡੰਡੋਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਤਾਂ ਜਾਰਜ ਪੰਜਮ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੈਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੁਣ ਸੁਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਏਅਰਟੈਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ DTH, ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ, ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕਸ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਿਸ਼ ਨੈਟਵਰਕ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲਿਸ, ਬੈਲ 5, ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ 14 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉੱਪਰ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹਨ। 10 ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਹਨ, ਕਾਲਜ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਦਕਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਦਕਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਵੇਰੇ 8:40 ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਤਨੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਪਸ਼ਟ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਯੰਤ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਸਲੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਗਲਸ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਗਲਸ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੀਨਸ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਗਿਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਗਲ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਗਈ ਹਰਜੀਤ ਗੁੱਡੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿੰਗਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਐਨੀਮੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਔਰ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ ਲਵਲੀਸ਼ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਨੀਮੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਈ, ਆਡੀਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਗਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 2018 ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ 3 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਸੋਤ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਗਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੁਕਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ, ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਗਲਸ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡੀ ਹੈ ਜੋ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਵਿੱਟਰ, ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਗਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੰਗਲ ਬਣਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਉਸੇ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਉਸੇ ਲਿਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿੰਗਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ 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 ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ 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 ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ 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 ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ 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 ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੋਣ
ਗਗਨ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੈਨਲਿਸਟ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, SSP ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ, ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਕੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭੇਤ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਚ AIG ਰਹੇ। ਔਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। हाँ जी, ये जलालपुर साहब का जोड़ा पोर्ट्रेट है, इधर गगन जलालपुर पेट किया जा रहा है। गगन जलालपुर हम थोनों एड्रेस कर, आओ जी गगन। साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार जगजीत सिंह जी दर्दी जी ते सारा ही दर्दी परिवार, सारे साडे प्रेस रिपोर्टर साहबान, साडे जिले दे प्रेस रिपोर्टर साहबान, मैं नौ नहीं लवांगा सारे दे क्योंकि बहुत ज़्यादा ने। जिवें उन्होंने कहा भी किसी का नौ रह जाता है, जिहदा लिया उहदा नां नहीं होना, जिहदा रह गया उन्हें कह देना काका मैनूं भुल गया। साडा सारे नाल बराबर प्यार है। सो सब तो पहला मैं फतेह अर्ज करदा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ते साडे दर्दी साहब जी नूं उन्हां दे जन्म दिन ते बहुत बहुत मुबारकबाद दिना। ते उन्हां नूं मुबारकबाद एक होर चीज़ दी दिना कि उन्हां नूं जो बच्चे मिले, उन्हां दा परिवार अज देख के बड़ी खुशी हुई। मैं इस परिवार दे विच पहली बार मेरे फादर साहब दा इन्हां नाल सारिआं नाल भैन जी भी दसदे सीगे भी पापा नाल उत्थे मिले भी आ, उन्हां नूं डिस्पेंसरी च भी मिले, प्रोग्रामां ते आए आ। पर मैं अज पहली बारी इस परिवार दे बारे जानिया, इन्हां दी हिस्टरी बारे जानिया। जो ये सारा परिवार मिल के साडी पंजाबी बोली लई दिन रात लड़ाई लड़ रहा है, उस चीज़ बारे जानिया। सो बड़ा वधिया लगा। साडी भैन ने अज जो एक मटीरियलिस्टिक गिफ्ट आपां आपदे पेरेंट्स नूं बहुत दिंदे आ, किस्मत वाले आ। मैं कहना दर्दी जी जिन्हां नूं इहो जिहे बच्चे मिले आ, जिन्हां ने अज एक एथिकल गिफ्ट आपदे फादर साहब के जन्मदिन ते जो जन्मदिन मुबारक का जिंगल जो रिलीज करा के जो आपदे फादर साहब नूं दिता, मैनूं नहीं लगता कि कोई इन्नी खुशी ते इन्ना वधिया गिफ्ट, प्रैशियस गिफ्ट जिन्हों आपां कहने आ, तोहफा आपदे माँ प्यो नूं या किसी नूं कोई दे सकदा है। सो बहुत बहुत मुबारक तुहानूं, बहुत बहुत साडे दर्दी साहब नूं ते परिवार नूं, साडे माता जी हरबंस कौर जी इत्थे पहुंचे ने, इन्हां नूं बहुत बहुत मुबारक कि वो आपदे परिवार नूं, आपदे पोते पोतियां नूं इस तो वड्डा भाग जिन्हों कहंदे ना किस्मत, तकदीर बंदा लिखा के आया हुंदा आ। आपदे परिवार नूं फलदा फुलदा देखना, आपदे परिवार दी इज्जत देखनी, मार्केट दे विच लोकां दे विच उहदियां एथिकल वैल्यू जिन्हों आपां कहने वो देखणियां। सो किस्मत वालियां दे, किस्मत वाले परिवार होंदे ने जिन्हां नूं इह देखण नूं मिलदा है। सो सारा मेरा मीडिया परिवार इत्थे बैठा है, ये आपां सारे मीडिया एक आपां जिन्हों चौथा स्तंभ कहने आ, सारे मेरे तो पहला सीनियर
ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਹੋਣਹਾਰ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਕ, ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਕੈਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਹਰਵੰਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ। ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਸਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੁੱਚਾ ਦਰਦੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 8th ਐਨੂਅਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵੇ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਦੌਰ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਬਹੁਤ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ
ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਦਰਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਵਫਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਸਭੇ ਪੜਚੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਣਤਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਘਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਰੁਝੇਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੀ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਂਝਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਹਿਸਵਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਸਿਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਐਮਪੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਦਾ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰੋ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਰਦੀ, ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਡੇਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ 1984 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 94 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ ਉੱਚੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, हे पूर्ण परमात्मा पावन हो ये आत्मा विश्व बने धर्मात्मा सुखी रहे सब आत्मा। जय हिंद। इन्ना कहता फिर इन्हों की सुख शांति समृद्धि की कामना करता हाँ। जय हिंद।